सर्वप्रथमे मु प्रभु धन्यवाद देउछि आज एक नूतन दिवस रे नूतन समय प्रभु आमानक देइछंती ता सहित आपण मानक मध्य स्वागत एवं ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जणाउछि। नमस्कार। आसंतु आजिर प्रसंग रे आमाने शिखिबा स्वर्गीय बाहिनी सहित सम्मेलन। स्वर्गीय बाहिनी सहित सम्मेलन एई प्रसंग रे आमाने किछि शिखिबा पूर्वरु आमाने पदे प्रभुଙ୍କ वाक्यर प्रकाशित पुस्तक 12 पर्व 7 पदरु आमाने 12 पद पर्यंत पढ़िबा। ए वाक्य रे एपरि लेखा जाई अछि, तत्परे स्वर्ग रे युद्ध ହେଲା। मिखाएल ओ ताहांको दूत माने से सर्प सहित युद्ध कले। सेथिरे सेही सर्प तार दूत माने मध्य युद्ध कले, किंतु से माने जय करि पारले नाही। पुणी स्वर्ग रे से माने आउ स्थान पाइले नाही। सेथिरे सर्व जगतर प्रवंचक दियाबल शैतान नामक ख्यात से प्रकांड सर्प से पुरातन नाग से अपना दूत मान सहित पृथ्वी निक्षेप्त है। सेतेले मु स्वर्ग रे एही उच्च स्वर शुणिली, वर्तमान आमानक ईश्वर परित्राण पराक्रम राज्य पुणी ताहांक ख्रीष्टंकर कर्तापण उपस्थित होई अछि। कारण आमानकर भातृगण को अपवादक जे दिवारात्र सेमानक विरुद्धरे आमानकर ईश्वरଙ୍କ छामुरे अभियोग करुथिला, से तले निक्षिप्त होई अछि। आउ से माने मेषशाबक रक्त ओ अपना साक्षरे वाक्य द्वारा ताहांको जय करि अछंती। पुणी से माने मृत्यु पर्यंत अपना प्राण को प्रिय ज्ञान करि नथिले। अतएव हे स्वर्ग ओ तनिवासी आनंद करो, मात्र हाय पृथ्वी ओ समुद्र तुमे माने संतापर पात्र। कारण से समय अति अल्प बोली जानी दियाबल अपना महाक्रोधरे तुमानक मध्यकु उल्लाई जाई अछि। प्रार्थना करिबा। पवित्र प्रभु धन्यवाद देउछु, तुमरी स्वर्गीय वाक्य द्वारा मानको कथा कहउछो। आज तुमरी वाक्य माने पढ़िछु, ए वाक्यर किछि अंश माने शिखिबा पामन सहाय्य करो। आमान हृदय चक्षु खोली दियो एवं मो मुख्य देई तुमे कथा कह एवं प्रत्येक जो माने शुणुछंती प्रत्येक को आशीर्वाद कर। सकल गौरव केवल तुमको देई यीशुଙ୍କ नाम रे मागुछु, आमेन। प्रिय प्रभुଙ୍କ दास दासी माने ए वाक्य माने पढ़िलु जे ए वाक्य द्वारा आमान परमेश्वर गोटे विषय से प्रकाश करने को चाहूछंती जे यीशु कृष्णकर द्वितीय आगमन निश्चय शैतान केबे खुशी हब नाही तांको लोक मानको नेकी जाआंतु बोली। सेथिपाई आपण मानको आमको प्रतिबंधक सृष्टि करिया पाई से सर्वदा चेष्टा करूछि। दिने जदि परमेश्वर आसी आमानको नहीं जिबे, सेही समय समस्त तांकर शैतान बाहिनी मानको नहीं स्वर्गर बाहिनी सहित युद्ध करिवे, किंतु शेषरे से परास्त हेबे। शैतान समस्त विषय जानी अछंती, शैतान सब जानी अछि, कारण से 3 थर दाको पराजय हेबो। प्रथम विषय जिते स्वर्ग रे रही परमेश्वर को प्रशंसा करुथिले, सेही समय से सर्वदा परमेश्वर प्रशंसा करी करी रहुथिले। तांको प्रत्युषर पुत्र बोली कहा जाउथिला, किंतु दिने से निज को गर्भ कले। तेतले गर्भ कले कारण स्वर्ग राज्य रे केही गर्भी रही पारिबे नाही, सेथिपाई परमेश्वर तांको तळको पके देले। सेही क्रोधरे से शैतान अछंती। द्वितीय रे शैतान जेतरे जगत मध्य निजर आधिपत्य विस्तार करुथिले, अनेक लोक मानक निज अधीन रे रखिथिले। यीशु ख्रीष्ट जगत को आसी समस्त को निज रक्त दे क्रय कले एवं समस्त निमंते मृत्यु भोग कले एवं शैतान परास्त होला। सेही क्रोध भी से रखिछंती। शेषरे मध्य समस्त दूतमानक सहित स्वर्गीय बाहिनी सहित से युद्ध करी पराजित हेबे, सेही विषय मध्य से जानिछंती। एणु से सबु समय आमानको आपण मानको सब बेले अभियोग करी प्रभुଙ୍କ निकट से जणाउछंती। अपवादक बोली कहा जाउछि, किंतु प्रिय प्रभुଙ୍କ दास दासी माने आमे गोटे विषय जानिछु, समस्ते पापी थिलु, परमेश्वर को ठार आमे दूर रे थिलु, परमेश्वर को विरुद्ध रे अमान्य कार्य करथिलु, जोड़ा परमेश्वर विरुद्ध रे अपवादक कार्य करथिलु, अपमान विषय कार्य करथिलु। किंतु प्रभु आमानको पुनर्बार सुजोग देउछन्।
ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାହିନୀ ସହିତ ସହମିଳ ହେବାର ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଇନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ସେ ଜଗତକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଦାନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାହିନୀ ସହିତ ସମ୍ମିଳନ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 13 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ, ତାଙ୍କ ଦର୍ପଣ ରୂପ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଖାମୁଖି କରି ସ୍ୱର୍ଗର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଇ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କର ଦୂତମାନେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ବାହିନୀ ଗଣକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ମିଖାଏଲର ଯୁଦ୍ଧ ବାହିନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତବାହୀମାନେ, ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାହିନୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ବାହକ ଗାବ୍ରିଏଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାହିନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବାଦ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସହଭାଗିତା ହେଇପାରିବା। ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଦିବାରାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ବାହିନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଯେଉଁ ବାହିନୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାର୍ସିପ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ବାହିନୀର ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଲୁସିଫର ଥିଲେ, ସେ ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ଏ ପ୍ରକାର ବାହିନୀ ସହିତ ଆମେ ଦିନେ ସହଭାଗିତା ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଉଅଛୁ। ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଜି ଜଗତ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ମିଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ମିଳନ ପାଇଁ ଶୈତାନ କେବେ ଖୁସି ହେବ ନାହିଁ। ସେ କାହାକୁ ପତନ କରିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବି ବୋଲିକି ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାହିନୀକୁ ଗଠନ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗର୍ଭ କରିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ପତନ କରିବା ସହିତ, ତାଙ୍କୁ ପକାଇବା ସହିତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଦଳରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟେ ବାହିନୀ ଦଳ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହେଇଛି। ଶୈତାନର ବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଦିବାରାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପତନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶୁଚି ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାକୁ ଶୈତାନ ରଖିଛି। ଅଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅଧର୍ମ ଆତ୍ମା ରଖିଅଛି ଏବଂ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଛି, ଭୂତ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧର୍ମ ଅଶୁଚି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିଅଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗୀ ଥିବା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସଂସାରର ଲାଳସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ରଖିଅଛି। ଏବଂ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପତିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାସ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଗମନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ କରିବେ, ଶୈତାନ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବେ? ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବନି। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଦିବାରାତ୍ର ତାଙ୍କର ବାହିନୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବାହିନୀ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆଗମନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବାହିନୀକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାହିନୀ ସହିତ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ, ମିଖାଏଲ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏତେ ବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି, ଅଗଣିତ ବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି, ଦିନେ ସେହି ଶୈତାନର ବାହିନୀ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ 12 ପର୍ବ 7ରୁ 9 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଏ ବାକ୍ୟରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଇଛି, ତତ୍ପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ମିଖାଏଲ ଓ ତାହାର ଦୂତମାନେ ସେହି ସର୍ପ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ସେଥିରେ ସେହି ସର୍ପ ତାହାର ଦୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସର୍ବଜଗତର ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଦିଆବଳ, ଶୈତାନ ନାମକ ଖ୍ୟାତ ସେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସର୍ପ, ସେ ପୁରାତନ ନାଗ,
ସେ ଆପଣା ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା। ଶେଷରେ ଶୈତାନ ପରାସ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କୋଉ ଦଳର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଶୈତାନର ବାହିନୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଂଶ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାହିନୀ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯଦି ଶୈତାନ ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଅଂଶୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନର୍ମାଲରେ ଆପଣ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ, ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତୁ, ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅଶୁଚି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାଇକି ଶୈତାନ ସହିତ ଭାଗ ପାଇବେ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 25 ପର୍ବ 41 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଶୈତାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଶୈତାନ ଦଳ ନର୍କରେ ପଡ଼ି ସେ ଜାଗାରେ ଛଟପଟ ହେଇ ଜୀବନ କାଟିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ ଅଂଶେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମେ ଯଦି ସେ ଜାଗାରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ଆମେ ଅଂଶୀ ହେବା ଦରକାର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାହିନୀ ସହିତ ଅଂଶୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ବାହିନୀ ସହିତ ଯଦି ଅଂଶୀ ହେବା ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନଙ୍କ ପରି ଆମମାନେ ରହିବା। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 20 ପର୍ବ 36 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନଙ୍କ ପରି ରହିବା। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ କିପରି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ସୁଖ ସୁବିଧା ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେପରି ଆମେ ରହିପାରିବା। ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 18 ପର୍ବ 10 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନେ ମୁଖାମୁଖି କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଂଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏପରି ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ 4ଟା ବିଷୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ବାହିନୀ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶ ହେବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ଏଲିସାୟ ତାଙ୍କ ଦାସ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 6 ପର୍ବ 8 ପଦରୁ 17 ପଦ ଯାଏ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଏଲିସାୟ ତାଙ୍କ ଦାସ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଦାସ ଜଗତର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଲିସାୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏଲିସାୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେହି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଲିସାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତମାନେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାହିନୀକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଲିସାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏହି ଦାସର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଦିଅ, ଯେପରି ସେ ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଉଛି, ସେ ତାଙ୍କ ବାହିନୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଶୈତାନକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ସେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ପରାସ୍ତ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ନମ୍ରତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ପର୍ବ 5 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ନମ୍ର ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାର ହେବେ। କୋଉ ପୃଥିବୀ? ସେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ, ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀର ରାଜ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାହିନୀର ରାଜ୍ୟ, ସେ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 18 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନେ ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ନମ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି 11 ପଦରେ, ଆଉ ସେମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସାକ୍ଷର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଜୟ ଲାଭ ପାଇବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ଶୈତାନ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଆମ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଲେ, ଆମ ନିମନ୍ତେ ରକ୍ତ ସେ ଢାଳିଲେ, ଏହା ବି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ହେଇପାରିବା। ଏବଂ ଶେଷ ବିଷୟ ତଳକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ପୁଣି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିନଥିଲେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ସୁଦ୍ଧା ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ଦରକାର। ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବା ଦରକାର।
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଦାସୀ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାହିନୀ ସହିତ ସମ୍ମିଳନ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ଚାରିଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ନମ୍ରତା ହୁଅନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାହିନୀ ସହିତ ସମ୍ମିଳନ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଦୂତମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଖାମୁଖି ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସର୍ବଦା ସଜାଗ ରହୁ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁ। ଏହି ଛୋଟ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମରି ପବିତ୍ର ମା ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ, ସୁନ୍ଦର ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହୁଛି ପ୍ରଭୁ, ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର। ତୁମ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ତୁମର ବାହିନୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଆମେ ଯେପରି ତୁମରି ମୁଖ ଦେଖିବୁ, ତୁମରି ଗୌରବ କରିବୁ, ସେପରି ଆମମାନେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍।